حسد وحا ليراهدا كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه قفكو إنو كراهسدو أو نعو نمعدان قف كان لسيي أونا جعليستوه إن لقوريتشيو مر هدي قف كان نمعدا إلهي أو سيي أو نعهي أو نعهي أو جعليسانيا إن لقوريتشيو أو لقا قاضو قف كان إساقا هو حاسد وحونا حسديا نمع إلهي هبل أوسيي أما مال أما متقان أولاد أما الشرف أما علم وإلهي هبل أوسيي أيوك حسديا حسدك وحو كمديا من صفات اليهود نمنك يهود تلمامها هي صفات كالقوية قانو كمديا ولذلك با إلهي وحو إنو شيغيا إنay jeclaysanayaan mar walba inay dadku gaaloobaan oo diinta islaamka ay ka laabtaan oo ay ridoobaan maxay saa u yeelahayaan hasadan min indi anfusihim wa hasidnimo xaggooda ka ahaatay daraadeed ayay sida u yeelahayaan hasad ayaga xaggooda ka ahaatay daraadiis كذلك إلهي سبحانه وتعالى وحو إنو شيغهيا وليهي أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ما وحي ددك كحسديان وحا إلهي أوسي سبحانه وتعالى أو فضله سأمية ددك كحسديان الإمام ابن كثير وحو ليهي أرين كاسي معنيه سوحا ويان حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله عليه من النبوة العظيمة وأن معاد إلهي أوسي النبي محمد إلهي كأرزاقي أو أهل معاد وين أو النبي النمدأ أيك حسديان وحين الدين هيان وحويان إن إلهي سبحانه وتعالى كصو صاري النبي عرب إلهي كصو صاري ووحي ليين محو نقون وايا رير بني إسرائيل وحسد أي حسد هي حسد كسيدو كلا من صفات المنافقين ذاتك منافقين تأتي المامه ذا أيو كميدي هي إلهي وحو إنو الشيغة هي هادين برواق هادين نباتا أي نقول دعضو ويكفر حيا هادان نمعاه لنا وحويان قول إيا مسلمين تو أي قاران ويكحمانيا هذه وحويان إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها هذه وحويان مسلمين تا أي شبان ويكون فرحيا هذه مسلمين تو وحويان أي قوليستان وبرواقية إلهي خير أوسينا وحويان ويكحمانيا أو ويكنحيا ومن صفات المنافقين حسدك وحو كمديا من أسباب هلاك الأمم وحيالها أمدها هلاكه أيو كمديا وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم أمتي إذا وحا كل عضانا أمته هراء وحي كل عي مرقاسان لو ويديا محيطها أمته هراء وحي كل عي مرقاسان النبي يقول صلى الله عليه وسلم الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا كبر إيا إسلويني إيا ترتن إيا وحكال بطسي إيا أنا كحول بدن إيا تنافس أي كتر تميان الدنيا والتباعد والتحاسد إيا إني كلا فقادين وكلا ديرادين أو أي إسحاسدين حتى يكون البغي ثم الهرج إلى أي دعضي إني إسكو قرد الروضان أو قرد الرأي إسكو سميان كدبنا أي دعضي إني إسلايان حسد كهالك سكيما وحو النبي إنو الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم قفكو خير كالزولي مهيو انت وحويان وحسدك كديرانيو أو نحسدين وحو النبي لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ذاتكو خير كالزولي ميان انت أين إسحسدهين هذا إسحسدان خير كي لوغو تلقى لمياشو كبحيا وحاكو دعاها يا مسيبوين يا دباتوين أيا كو دعايس
wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay qof mu'mina qalbigiisa kuma kulmaan alxasad wal-iimaan laa yajtamicaani fii qalbi cabdin al-iimaan wal-xasad qof qalbigiis kuma kulmaan iimaan kaamil ah iyo xasad ma ay ku kulmaan waxa weeyaan iimaankii kaamilka baa ka maqnaanahay bal waxaa nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayu nnaasi afdal dadka yaa ugu fiican oo ugu fadli badan ayaa nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam markaasaa nabigu wuxuu yidhi calayhi الصalaatu wassalaam kullu makhmuumi اlqalbi saduuqi الlisaan waxaa dadka ugu fiican oo ugu fadli badan mid kastoo makhmuumu اlqalbi ah lisaankiisuna run badan yahay markaasay saxaabadu waxay yidhaahdeen saduuqu lisaan nacrifu qofka runta badan oo aan beenta aqoonin waan garanay saduuqu lisaan makhmuumu lqalbi maxaa laga wadaa markaasaa nebigu yidhi huwa ataqiyu naqiyu laa ihma fiihi walaa bagya walaa xasad waa qofka taqiga ah oo naqiga ah oo saafiga ah oo dembigu uunan ku sugnayn aysan ku sugnayn gardarro iyo xasadna aynan ku sugnayn qofka sidaas ah ayaa makhmuumu lqalbi la yidhaahdaa waa qof aan xasad iyo gardarro iyo waxa weeyaan fisq iyo fujuur midna aan lahayn qofkaas weeyaan midka dadka ugu fadliga badan baa nebigu yidhi calayhi الصalaatu wasalaam wuxuu nebigu weydiiyey saxaabada salى اllahu alayhi wasalam idaa futixat calaykum faris wاruum ayu qowmin antum haddii ilaahay idiin furo furus iyo ruum haddaad furataan labadii dowladooda adduunka ugu waaweynaa maalintaas maxaad noqonaysaa see yeelaysaa markaasay saxaabadu waxay yidhahdeen sidii alle iyo rasuul ay noo jideeyeen baa ula dhaqmaynaa oo hantidaas iyo maalkaas iyo adduunyadaas waxaan marsiinaynaa waddadii ilaahay uuna amray subxaana wa tacaala markaasaa nebigu yidhi aw gayra daalika intaas waxaan ahayn ma garanaysaan taas waxaan ahayn oo aad samaynaysaan baa jirtee dhegaysta tatanaafasuuna uma tataxaasaduun adduunyadaa faraha badan oo la idiin furay baad ku tartamaysaan tartankaasi markuu yimaadana waa isxasdaysaan uma tatadaabaruun markaa isxasadaanna waa isku daba jeedinaysaan waa kala jeesanaysaan uma tatabaaqaduun kabacdiina waa isku caroonaysaan oo waa isnacaysaan markii furus iyo faris iyo ruum la idiin furo dhaqanku wuxuu noqon doonaa in aad tartan gashaan adduunyo aad ku tartantaan tartankana waxaa ka dhalanaya alxasad waa isxasdaysaan xaasidnimadana waxaa ka dhalanaya inaad isku carootaan oo isku daba jeedisaan ayaa ka dhalanaysaa sidaasaa nebigu leeyahay calayhi الصalaatu wasalaam xasadku wuxuu leeyahay daw maadaama dembiyada waaweyn uu ka mid yahay qofka muslimkaana la raba inuu ka dheeraado dawo ayuu leeyahay cilaajkiisu mid wuxuu ku saabsan yahay qofka la xasday midna waa qofka xaasidka oo xasdaya qofka la xasdahaya asaga waxaa laga rabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba ilaahay u toobad keeno oo toobadkeen dhaba ula yimaado kana toobad keena dembiyada keenay in lagu xasdo wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wixii idinku dhaca waa waxaa idinku shaqaysateen haddii lagu xasdo oo xasadkaasi dhibaatooyin lagugu gaarsiiyo dembi ilaahay aa ka gashay baa jira ilaahay mar walba u toobadkeen arrinka labaad oo qofka la xasday uu iskaga dawaynaya waxa weeye atacawud billaah min shari alxaasid inuu qofku ilaahay ka magan galo qofka xaasidka ah shartiisa wa min shari xaasidin idaa xasad waxaan magan gelayaa ilaahay waxaan ka magan gelayaa midka xaasidka ah xasadkiisa marka qofku mar walba ilaahay inuu ka magan galo walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey calaa lisaani nebiyihi inaynu akhrino suuradahan mucawidaadka la yidhaahdo oo waxa weeyaan ilaahay lagu magangelahayo subaxdii iyo galabtii iyo salaad kasta gadaalkeeda iyo qofku markuu seexanayo intaba inuu akhriyo suuradahaas inuu akhriyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay inay u noqdaan qofkaas inay xijaab uga noqdaan xasadka iyo sharta oo dhanbaba arrinka saddexaad oo uu samaynayaa waxa weeye
التوكل على الله قفكاس حسد يا حاسد نمذا لغوهيو إنو ننمي لعصن إلهي وتلصارت إلهي سبحانه وتعالى وحو ليهي ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي تلصارته إلهي با كافي جيسا أو كفلا إلهي با كتلصارنيس أرنك كلو لغود دوية وحاكميد صدقاء قفكو إنو بتصده قفك اللي حسد يا صدقاء إنو بحيو oo waxa weeyaan sadaqadaasi xijaab bay u noqonaysaa waxay oga noqonaysaa waxa weeyaan kuwa xasdahayo oo dhan balaayada iyo sharta ay maleegayaan bay oga noqonaysaa xijaab arinka shanaadi waxa weeyaan itfaa'u naari alxaasid bil ihsaan ilay dadka wax sameyn kanaana weeyarto qofka ku xasdaya cadaawada uu hurinahayo iyo sharta uu wado inaad damisid maxaad ku daminaysaa إحسان بعض الصمينيس كي حاسد كوجوها أيا وح ويان إحسان الصمينيس مركا وحسيسيد كي حاسد كوجوها وهذا الفيعان أكو ترادي وإحسان مرول بعد الصمينيس ضبكي وشلا هي يا عداودي وملاجي إلهي أسوي كعلنا هي ويكد ميسا مركا قفك كو حسدية إحسان الصمين مركا كورتمادي وجهك أفرفر صدق الصي هذا الكوناكسن معاملة وناكسن كل رقم أسقوا كحسد يا ليلا والنهارا شر يا بلايا كون ملاجيا شرتي سكدمي أسقى كل الله بنيس قفك الحاسد وإنه إلهي كعب صدا وإنه أجاد نمعان إلهي ببحيي أدون كان حكم كنسن حالات أولي هينا كم كنسن هذا مال هذا قروح هذا أولاد هذا مقع هذا شرف وليه أو ديريه أو كحسديه إلهي إنه سيي أو إلهي سبحانه وتعالى نمعده أو بحيي وإنه ملع صدا وإنه كرر للنقضاء بقضاء الله وقدره وح إلهي أقدري وإلهي أتشانقوي وإنه كرر للنقضاء أو نولا الكيس أو نمعده كحسدي وإنه أقادا ما دام حاسد وياهي عاقبة حمضة ونحل يا إني تهي مد الدنيا مد آخرة قفك حاسد كعمري سإلهي ما بركي مالكي سنة إلهي ما بركي وراهدي سي قولكي سنة إلهي ما بركي وإنه قفك أقادا حاسد وحويان شرطان إيا بلايداني أساق إني كسو الله بنيس ونفتي سأون مرق إيا همي وإزيادينيس وحو كقادها يقف كاسنا آن لا أرغن معاذ إلهي قسي ولذلك با وحا لا يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك وفرحك وحا كفلا قفك حاسدك إنه مرقون هيو أو مرق ودريم هيو مركا أدو أد فرح سطح متك أحسد يا مركا أفرح سيعي كي حاسدك ومرقون ولذلك وحا لا يقفك حاسدك وحو موقدا marka uu muuqda sidii qof madluum aba u muuqda oo la dulmiyay maxaa yeelay wuxuu ka xun yahay oo ka murugoonaya oo waxa weeyaan la xusniga iyo murugta haysaa ay ku haysaa hebel ilaahay muxuu waxa u siiyay muxuu nimcada u yeeshay muxuu kaaga fiicnaaday murug ba iska haysa marka sidii qof madluuma ayuu u muuqdaa asagaana dhaalim ah ولذلك وحال الحسد داء الجسد حاسد نمدو وعذر جسمك ku dhacaya nafsiyan baad u jiranaysa marka waxa weeyaan waa inuu ogaado qofka wax xasdaya midka aad xasdaysa waxba ka qaadimays cudurkuna aduu ku haya asaguna waa ka caafimaad qaba xagga ilaahayna cuqubo weyn baa ku sugaysa oo dhibaato weyn iyo dambi iyo musiibooyin ayaa ku haysta arinka waa inaad iska caafisa waa inaadan milicsanin dadka ka sareeya ee dadka ka hooseeya afiirisa midkan axasday sidoo wax kaaga sareeyaan ha fiirina kuwa ka hooseeya wa inaad milicsata oo fiirisa ولذلك waxay yiraahdeen بعض السلف أول ذنب عصي الله به الحسد ذنبي ugu horeeyo ilaahay lagu caasiyo xagga samada xasad booha waana ibliis oo xasday aadam oo diiday inuu sujuudo وأول ذنب عصي الله به في الأرض الحسد ذنبي ugu horeeyo ilaahay lagu caasiyay dhulka marka la joogana xasad booha ومتكي waxa weeyaan wiilkii uu dhalay aadam uu dilay walaalkiis intuu ka xasday ilaahay inuu asaga sadaqadii ka aqbalay ayuu ka xasday markaas uu dilay
marka dambigii samada lagu galay iyo kii dhulka lagu galay labadaba waxay noqdeen ugu horeeyay alxasad waa in xaasidnimada iska ilaaliya walaalayaal xasadku wuxuu dhex maraa dadka ay ka wada dhaxayso isku shaqo hadday tahay ganacsi hadday tahay caafimaad hadday tahay majaalka tacliimiga ah waa dhex maraa wuxuu xasadku dhex maraa qabaa'il ay ka dhaxayso loolan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo wuxuu xasadku dhex maraa kooxa iyo guruubo ama ha ku salaysnaadeen kuwa diimeed oo urur diimeed ha ahaadeen ama ha ku salaysnaadeen kuwa siyaasad ah waxa weeyaan oo tanaafuska uu ka dhaxeeya ayaguna waa isxasdaan wuxuu xasadku gaaraa in laba wada dhalatay ay isxasdaan oo ay isdilaan wuxuu xasadku gaaraa laba la isla qabo inay isxasdaan oo sun isku qooshaan ayuu gaaraa waa musiibo khatar ah oo cadiim ah oo waxa weeyaan aad iyo aad u weyn weeyo khatar ah lana rabo qofka muslimka ah inuu ka dheeraado waana fahamtay macnihiisa oo markaad jeclaatid nimcada ilaahay inuu hebel ka qaado ama adiga ha kugu soo wareegta nimcadaasi ama asaga inta ilaahay ka qaadayna kugu soo wareegina isku mid aad ahaataan mar haddaad sidaa aad tamaninaysid xaasid baa tahay aathim dembaabay baa tahay dembi baana kugu socday ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeen weliba dadka ganacsatada ah oo ganacsiga uu ka dhaxeeyo waa inay ilaahay ka baqaan aad iyo aad bay isku xasdaan bal qaarkood inay isdilaan bay ku didaalaan qaarkood inay isi sumeeyaan bay ku didaalaan qaarkood habeen iyo maalin dacaayad bay iska faafiyaan waxa qofkaasi uu keenay buu dacaayad ka faafinaya maalin walba waxaa taagan tanaafus aan dhammaanahayn oo u dhexeeya dadka ganacsatada ah kuwa caafimaadka ka shaqeeya kuwa waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskuullada ka shaqeeya kulligood tanaafusku waa ka dhexeeya nebiguna wuxuu yidhi tatanaafasuun uma tataxaasaduun marka hore tartan baad gelaysaan waa tartamaysaan kabacdiina waa isxasdaysaan halkaasaa xasadku ka imaanaya ilaahay subxaana wa tacaala quluubteena allah ka saaro kuwa aan isxasdin oo isjecel allah naga dhigo dembigeenii dembi waalidkeen baa allah dhaaf اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واقم الصلاة